presentation. Good morning, sir. This is Kirti Sanan. I am here with my team members Kruti, Viva and Abbas. We have all worked on this project and it is about lung cancer detection using machine learning. So as you know, sir, many people are suffering from lung cancer, and this mortality rate increases so fast, and also this is very deadly disease that also causes death. So for this we are using machine learning, sir. So this machine learning is fast and iterative process. Back in days, people were using traditional method, which is basically like manual method, which used to delay the process of machine learning, process of diagnosis and all. So that's why we are using machine learning, which is ultimately contributing in reduction of lung cancer rates. So actually the topic is about the lung cancer detection. So let's know what is lung and how it functions and processes actually. So as we are living in an infotropolis city, so it's very high chances that people surrounding us will consume tobacco, do smoking and all, and play crackers, and with that thing the air pollution occurs, and there's very high chance that those chemical particles and toxins may enter our body and get into our lungs, which further grow as a tumor or the cancer say occurs. So you guys will be wondering where this lung cancer occurs. So this is how, when we do the process of inhaling and exhaling, the cancer cells occurs in our lung organ. So yeah, tell me about the resources that we have used in the machine. So you have got to know what is lung cancer, its causes and diseases. So we'll go with the tools what are required for the building of this model. First will be software requirements. In that first will be scripting language, that is Python programming language. We'll use this language because we are building a high level of model, so we'll require a high level of language. Next will be scripting tool, that is Anaconda Navigator, Jupyter Notebook and Google Colab. These are basically a platform for coding purpose. So we got to know, sir, what is lung cancer, ಆಮೇಲೆ ಅದು ಸಿಂಪ್ಟಮ್ಸ್, ಕಾಸಸ್, ಆಮೇಲೆ ಏನೇನು ರಿಕ್ವೈರ್ಮೆಂಟ್ಸ್ ಬೇಕು, ಅದೇ ನಮ್ಮ ಪ್ರಾಜೆಕ್ಟ್ ಇರೋದು ಹೆಂಗೆ ಬಿಲ್ಡ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಮಾಡೆಲ್ನ ಇದು ಅಂತ. ಸೊ ನಮಗೆ ಫಸ್ಟ್ ಬೇಕಾಗಿರೋದು ಕೋಡ್, ಸಿಂಟ್ಯಾಕ್ಸ್, ಆಮೇಲೆ ಸ್ನಿಪೆಟ್ಸ್. ಇದಕ್ಕೆ ಅದೇ ಇದಕ್ಕಿಂತ ಮುಂಚೆ ನಮಗೆ ಡೇಟಾ ಬೇಕು ಸರ್ ಪೇಷಂಟ್ಸ್ದು. ಅದಕ್ಕೆ ನಾವೆಲ್ಲರೂ ಸರ್ವೆಗೆ ಹೋಗಿದ್ವಿ ಹಾಸ್ಪಿಟಲ್ಗೆ. ಅಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟೊಂದು ಪೇಷಂಟ್ಸ್ ಜೊತೆ ಮಾತಾಡಿದ್ವಿ. ಅವ್ರ ಜೊತೆ ಮಾತಾಡಬೇಕಾದ್ರೆ ಏನೇನು ಫ್ಯಾಕ್ಟರ್ಸ್ ಎಫೆಕ್ಟ್ ಆಗ್ತಿದೆ ಅವ್ರ ಹೆಲ್ತ್ಗೆ ಅಂತ ತಿಳ್ಕೊಂಡ್ವಿ ಫಸ್ಟ್. ಲೈಕ್ ಸರ್, ಇದು ಡೇಟಾ ಸೆಟ್ ನೋಡಿ, ಅವ್ರ ಏಜ್ ಕಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ವಿ, ಅವ್ರ ಫೀಮೇಲಾ ಮೇಲಾ ಅಂತ ನೋಡಿದ್ವಿ. ಆಮೇಲೆ ಅವ್ರದ್ದು ಜೆನೆಟಿಕ್ಸಿಂದ ಏನಾದರೂ ಡಿಸೀಸ್ ಕ್ಯಾರಿ ಆಗಿದೆಯಾ, ಇವೆಲ್ಲ ಫ್ಯಾಕ್ಟರ್ಸ್ ಕೋರಿಲೇಟೆಡ್ ಆಗಿದೆ ಸರ್. ಸೊ ಈ ಫ್ಯಾಕ್ಟರ್ಸ್ನೆಲ್ಲ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಅವ್ರ ಹೆಲ್ತ್ ಹೆಂಗೆ ಎಫೆಕ್ಟ್ ಆಗಿದೆ ಅಂತ ತಿಳ್ಕೊಂಡ್ವಿ ಫಸ್ಟ್. ಆ್ಯಂಡ್ ಆದಮೇಲೆ ಆ ಡೇಟಾ ಕಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿರೋದು ನಾವು ಸೂಪರ್ವೈಸ್ಡ್ ಆಗಿದೆಯಾ ಅಂತ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಸರ್. ಡೇಟಾ ವಿಜುವಲ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ, ಪ್ರೀ ಪ್ರೊಸೆಸಿಂಗ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ, ಆಮೇಲೆ ಕ್ಲೀನ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಡೇಟಾನ ಇನ್ ಅ ವೇ ದಟ್ ಮಾಡೆಲ್ ಕ್ಯಾನ್ ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್. So after the data is ready, now we will train the model, sir. So we will train and build a model using a teacher. That teacher is an algorithm. So many algorithm use ಮಾಡ್ತೀವಿ sir. ಅದರಲ್ಲಿ ಬೆಸ್ಟ್ algorithm ಅಷ್ಟೇ ಚೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ನಾವು. ಸೊ ದ ಮೋಟಿವ್ ಬಿಹೈಂಡ್ ದಿಸ್ ಪ್ರಾಜೆಕ್ಟ್ ಅಂದರೆ ಇಷ್ಟೇ ಸರ್. ಲಂಗ್ ಕ್ಯಾನ್ಸರ್ ಡಿಟೆಕ್ಷನ್ ಅಂದರೆ ನಾವು ಮನೇಲಿ ಕೂತ್ಕೊಂಡೆ ನಾವು ಯಾವ ಥರ ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ಬಿಲ್ಡ್ ಮಾಡಿದ್ದೀವಿ ಅಂದರೆ ಮನೇಲಿ ಕೂತ್ಕೊಂಡೆ ನಮಗೆ ಲಂಗ್ ಕ್ಯಾನ್ಸರ್ ಇದೆಯೋ ಇಲ್ವೋ ಅಂದರೆ ಡಿಟೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಿಬಿಡ್ಬೋದು. ಸೊ ರಾದರ್ ನಾವು ಅಪಾಯಿಂಟ್ಮೆಂಟ್ ತೊಗೊಂಡು ಡಾಕ್ಟರ್ ಹತ್ರ ಹೋಗಿ ಕನ್ಸ್ಯೂಮ್ಸ್ ಟೈಮ್. ಸೊ ಅದರಿಂದ ನಾವು ಮನೇಲಿ ಕೂತ್ಕೊಂಡೆ ಡಿಟೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಿಬಿಡ್ಬೋದು. ಹೆಂಗಂದರೆ ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಸರ್, ನಾವು ಮಾಡೆಲ್ಗೆ ಈ ಫ್ಯಾಕ್ಟರ್ಸ್ನೆಲ್ಲ ಕೊಟ್ಟು ಟ್ರೈನ್ ಮಾಡಿದ್ದೀವಿ. ಎಂಥ ಫ್ಯಾಕ್ಟರ್ಸ್ ಅಂದರೆ ಕಾಫಿ, ಈ ಲಾಸ್ ಆಫ್ ಎಪಿಟೈಟ್, ಇಂಥ ಎಲ್ಲ ಫ್ಯಾಕ್ಟರ್ಸ್ ಕೊಟ್ಟಾಗ ಅದೆಲ್ಲ ಕೇಳುತ್ತೆ ಅಪ್ಲಿಕೇಶನಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ಸಿಂಪ್ಟಮ್ಸ್ ಇದೆಯಾ ಅಂದ್ಬಿಟ್ಟು. ಸೊ ನಾವು ಅದನ್ನು ಟಿಕ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಸೊ ಇಟ್ ವಿಲ್ ಡಿಟೆಕ್ಟ್ ವೆದರ್ ದ ಪರ್ಸನ್ ಹ್ಯಾಸ್ the lung cancer or not effectively. But the accurate result kodutte sir ನಮ್ಮ model. So this is how our model works. That's all sir. ಇದು ಪ್ರಾಜೆಕ್ಟ್ ಇದು ರನ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಸರ್. ಹಾ ರನ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಸರ್. ತೋರಿಸಿದ್ರಾ? ಇಲ್ಲ ಅಲ್ಲಿ ರನ್ ತೋರಿಸಿದ್ವಿ. ಇದು ರನ್ ಆಗ್ತಿಲ್ವಾ? ರನ್ ಆಗ್ತಿಲ್ವಾ ಅಂತ ರನ್ ಆಯ್ತು ಸರ್. ಅದು ತೋರಿಸಿ ತೋರಿಸೋಕ್ಕೆ ರನ್ ಆಗುತ್ತೆ.
ಇವಾಗ ಒಂದು ಕ್ಯಾನ್ಸರ್ ಇರೋದು ಡೇಟಾ, ಉಳಿದಿರೋ ಡೇಟಾ. For example, ಈಗ ಪೇಷಂಟ್ ನಂಬರ್ ಲೋ ರಿಸ್ಕ್ ಅಲ್ವಾ, ಶಿಟ್ಟು ಇದೆ. ಸೊ ಇದು ಹೈ ರಿಸ್ಕ್ ಇದು ಇದೆ. ಜನರಲ್ ಡೇಟಾ ಸರ್. ಜನರಲ್ ಡೇಟಾ ಹಾಕಬೇಕು. ಅದು ತೋರಿಸಿ. ಈ ಜನರಲ್ ಡೇಟಾಗಳು ಕಲೆಕ್ಟೆಡ್ ಫ್ರಮ್ ಹಾಸ್ಪಿಟಲ್ಸ್. ಇದು ಸಿಸ್ಟಮ್ಗೆ ಟೀಚ್ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಹಿಂಗಿದ್ರೆ ಇದೆ, ಹಿಂಗಿಲ್ಲ ಅಂದರೆ ಇಲ್ಲ ಅಂತ. ಬೇಸಿಕಲಿ ಯು ಆರ್ ಯೂಸ್ಡ್ ಪೈಥಾನ್ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್. ಎಸ್ ಸರ್, ಆಕ್ಚುಲಿ ನಮ್ಮ ಮಾಡೆಲ್ ನಿಮಗೆ ಲಂಗ್ ಕ್ಯಾನ್ಸರ್ ಸ್ಟೇಜಸ್ನ ಡಿಟೆಕ್ಟ್ ಮಾಡುತ್ತೆ ಸರ್. ಲೋ ಇದೆಯಾ, ಮೀಡಿಯಂ ಇದೆಯಾ, ಹೈ ಇದೆಯಾ. ಸರ್ ಇಲ್ಲಿ ಪ್ರಿಡಿಕ್ಷನ್ಸ್ ಮಾಡಿದ್ದೀವಿ, ಇನ್ಪುಟ್ ಮಾಡಿದ್ದೀವಿ. ಒಂದು ಪೇಷಂಟ್ ಡೇಟಾ ಸೆಟ್ಸ್ನ ಇನ್ಪುಟ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಅದು ಅವರಿಗೆ ಕ್ಯಾನ್ಸರ್ ಇದೆಯೋ ಇಲ್ವೋ, ಲೋ ಇದೆಯಾ, ಸ್ಟೇಜ್ ಆಫ್ ಕ್ಯಾನ್ಸರ್ನ ಪ್ರಿಡಿಕ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ದೀವಿ ಇಲ್ಲಿ. ಸೊ ಒಂದು ಪೇಷಂಟ್ ಡೇಟಾ ತಗೊಂಡಾಗ ಲೋ ಬಂದಿದೆ ಅಂದರೆ ನಮ್ದು ಮೋಟಿವ್ ಇಷ್ಟೇ. ಇವಾಗ ಪೇಷಂಟ್ ಡೇಟಾ ಎಲ್ಲ ಕೊಡ್ತೀವಿ. 33 ಏಜ್, 100 ಮೇಲ್ ಅಂತ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀವಿ. ಸ್ಮೋಕ್ ಅಂದರೆ 1 to 10 ಸ್ಕೇಲಲ್ಲಿ ಸ್ಮೋಕಿಂಗ್ ಎಷ್ಟು ಪರ್ ಡೇ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಎಷ್ಟು ಸ್ಮೋಕ್, ಆ ಥರ ಫ್ಯಾಕ್ಟರ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀವಿ. ಜೀನ್ಸ್ ರೇಟ್ ಎಷ್ಟೈತೆ, ಜೀನ್ಸಿಂದ ಎಷ್ಟು ಕ್ಯಾರಿ ಆಗೈತೆ ಅಂದ್ಬಿಟ್ಟು. ಆ್ಯಂಡ್ ದೆನ್ ನಾವು ಅದನ್ನೆಲ್ಲ ಟ್ರೈನ್ ಮಾಡಿದ್ದೀವಿ ನಮ್ಗೆ ಕೊಟ್ಟಿರೋ ಡೇಟಾನ. ಆ್ಯಂಡ್ ನಮ್ಮ ಮಾಡೆಲ್ಗೆ ಪ್ರಿಡಿಕ್ಟ್ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಹೇಳಿದ್ದೀವಿ. ಸೊ ಪ್ರಿಡಿಕ್ಟ್ ಮಾಡಿದಾಗ ಔಟ್ಪುಟ್ ಬಂದಿದ್ದು ದ ಸ್ಟೇಜ್ ಆಫ್ ದ ಕ್ಯಾನ್ಸರ್ ಇಸ್ ಲೋ ಅಂದ್ಬಿಟ್ಟು. ಬೇಸ್ಡ್ ಆನ್ ದ ಡೇಟಾ ಯು ಆರ್ ಇನ್ಪುಟೆಡ್. ಸೊ ಅದೇ ಥರ ಇನ್ನೊಂದು ಪೇಷಂಟ್ ಡೇಟಾ ಕೊಟ್ಟಾಗ ನಮಗೆ ಹೈ ಅಂತ ತೋರಿಸ್ತದೆ ಸರ್. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಅದು ಮೀಡಿಯಂ. ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಜನರಲಿ ಸಮ್ ಎಕ್ಸ್ ಪರ್ಸನ್ಸ್, ಸೊ ಅವ್ನ ಡೇಟಾಸ್ ಕೊಟ್ಟರೆ ಬರುತ್ತೆ ಆಟೋಮೆಟಿಕಲಿ. ಬಟ್ ಏನಂದ್ರೆ ನಾವು ಎಕ್ಸೆಲ್ ಅಲ್ಲಿ ಅವ್ರದ್ದು ಲೋಡ್ ಮಾಡಿರ್ಬೇಕು ಸರ್ ಡೇಟಾ. ಅದಕ್ಕೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಟೈಮ್ ಕನ್ಸ್ಯೂಮಿಂಗ್ ಆಗುತ್ತೆ, ಬಟ್ ಸ್ಟಿಲ್ ಆಕ್ಯುರೇಟ್ ರಿಸಲ್ಟ್ ಕೊಡುತ್ತೆ ನಮ್ಮ ಮಾಡ್ಯೂಲ್. So the data required is, for example, what are the data required for inputting? ಏಜ್, ಏಜ್, ಮೇಲ್ ಅಂಡ್ ಏರ್ ಪೊಲ್ಯೂಷನ್. ಮತ್ತೆ Air pollution means the area in which the person has lived. ಸಿಟಿಲಿ ಅಂದ್ರೆ ಮುಂಬೈಯಲ್ಲಿ ಇದ್ರೆ ಜಾಸ್ತಿ ಏರ್ ಪೊಲ್ಯೂಷನ್ ಅಲ್ವಾ Big ಸರ್. Mumbai. ಜೆನೆಟಿಕ್ಸ್. ಆ ಥರ For example, rural area, villages ಇದೆ ಕಡಿಮೆ. ಎಸ್ ಸರ್. ಅಂಡ್ ಡಸ್ಟ್ ಅಲರ್ಜೀಸ್ ಅಂದ್ರೆ ಅವ್ರಿಗೇನಾದ್ರೂ ಎಕ್ಸೆಲ್ ಅಲ್ಲಿ ಇದೆ ನೋಡಿ ಸರ್ ಡೇಟಾ ಸೆಟ್. ಇದು ನಮ್ಮ ಡೇಟಾ ಸೆಟ್ ನಾವು ಸರ್ವೆ ಮಾಡಿರೋದು. ಏರ್ ಪೊಲ್ಯೂಷನ್, ಆಲ್ಕೋಹಾಲ್ ಯೂಸ್, ಆಲ್ಕೋಹಾಲ್ ಬಂದ್ರೂ ನಮಗೆ ಲಂಗ್ಗೆ ಎಫೆಕ್ಟ್ ಆಗ್ಬೋದು. ಡಸ್ಟ್ ಅಲರ್ಜೀಸ್, ಆಕ್ಯುಪೇಷನ್ಸ್, ಜೆನೆಟಿಕ್ಸ್, ಅವ್ರ ಫಾದರ್ ಪೇರೆಂಟ್ಸ್ಗೆ ಏನಾದಿದ್ರೆ, ಆ್ಯಂಡ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಸ್ಮೋಕಿಂಗ್, ಚೆಸ್ಟ್ ಪೇನ್, ಇಟ್ಸ್ ಅನದರ್ ಸಿಂಟಮ್ ಆಫ್ ಲಂಗ್ ಕ್ಯಾನ್ಸರ್. ಲೈಕ್ ದಟ್ ನಾವೆಲ್ಲ ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ 26 ಫ್ಯಾಕ್ಟರ್ಸ್ನ ಇನ್ಕ್ಲೂಡ್ ಮಾಡಿದ್ದೀವಿ ಇದರಲ್ಲಿ. occupation present working. ಏನು ವರ್ಕ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಎಲ್ಲರೂ? ಈಗ ಪೊಲ್ಯೂಷನ್ ಇರೋಕ್ಕಿಲ್ಲ ಸಿಮೆಂಟ್ ಫ್ಯಾಕ್ಟ್ರಿ. ಇವಾಗ ನಾವು BBMP ಅವರು ಕಸ ಗುಡಿಸೋ ಕೆಲಸ ಮಾಡೋದು, ಅಥವಾ ಸಾಫ್ಟ್ವೇರ್ ಇಂಜಿನಿಯರ್ ಆದರೆ ಅವ್ರಿಗೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಇದಿರುತ್ತೆ, ಪಾಸಿಟಿವ್ ಇರುತ್ತೆ. Yes sir, that's all. Good, very good. ನಮಗೆ ರೆಕಗ್ನೈಸ್ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ ಕಾಲೇಜ್ ಡೇ ಫಂಕ್ಷನ್ ಇರುತ್ತೆ, ಆರೋಗ್ಯ ಸರ್ಟಿಫಿಕೇಟ್. So from our college side also we will issue the certificates and award. Good, fine. So same type of explain there. ಅಲ್ಲಿ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೇನ್ ಮಾಡಿ. ಅಲ್ಲಿ ಇನ್ನೂ ಲೆಂದಿಯಾಗಿ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೇನ್ ಆಗುತ್ತೆ ಸರ್. Good. ಇವೆಲ್ಲ ಹಂಗೆ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಗೋಲ್ಡ್ ಮಾಡಿಸ್ಬಿಟ್ಟು. ಸೆಕೆಂಡ್ ಪ್ರೈಸ್ ಬಂದು ಯಾವ ಪ್ರಾಜೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ರು? ಅವ್ರು ಹಾರ್ಟ್ ಡಿಸೀಸ್ ಸರ್. ಇಷ್ಟು ಫಸ್ಟ್ ಪ್ರೈಸ್ ಕ್ಯಾಶ್ 5,000 ಅವರಿಗೆ ಫ್ರೀ ಅಲ್ವಾ? ಎಸ್. ಇದು ಬೇಸಿಕಲಿ ಫಸ್ಟ್ 2 ಇತ್ತು, 2.5 ಇದ್ದಿದ್ದು ಮೆಸೇಜ್ ಮಾಡಿ ಅವ್ರಿಗೆ ಪರ್ಸನ್ ಬಂದಮೇಲೆ 5. ಅವ್ರು ನೀವು ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಇಷ್ಟಪಟ್ಬಿಟ್ಟು ಇನ್ನು ಸ್ವಲ್ಪ ಜಾಸ್ತಿ ಅಮೌಂಟ್ ಕೊಡಿ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಇವ್ರಿಂದ ಎಲ್ಲ ಇಂಪ್ಲಿಮೆಂಟ್ ಆಗೋದು. ಇವ್ರು ಫಸ್ಟ್ ಪ್ರೈಸ್ ಬಿಡೋದಂತಲ್ಲ, ಇಷ್ಟು ಪ್ರೈಸ್ ಸ್ಟೇಟ್ ಪ್ರೈಸ್ ಎಲ್ಲ ಬಂದಾಗ 88 ಪ್ರಾಜೆಕ್ಟ್ ಇದ್ದಿದ್ದು. 88 ಪ್ರಾಜೆಕ್ಟ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ 80 ಸಮಥಿಂಗ್ ಏನಾಯಿತು. ಗುಡ್. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸೊ ಮಚ್ ಸರ್.